Hello students, welcome all of you to the second language English for 8th standard. Today you are going to learn the second part of the prose Luther Burbank. In the last class I have given some questions based on the text that you have learned, children. So now let us have a look at those questions, have a clarification on that. The first question, how did Burbank's genius benefit the life of a common man? For this question, you have to specify the contributions of Luther Burbank and also how his works influenced many areas. The products of his genius continue to play a part in the day-to-day lives of people throughout the world. His influence prevails in the scientific community among those who work in the fields of agriculture, horticulture, forestry and livestock. His most important contribution, however, is a lovely flower that never existed before him. Second question, why did Burbank move from Massachusetts to California? Here you have to give reason for his change of place. Burbank found that the climate of his native place was not suitable for his work. At the age of 26, he moved to the state of California, where the weather was mild and the soil was rich and varied. Third question, what did Burbank call his new home and why? Burbank described his new home as the chosen spot of all this earth as far as nature was concerned. Name the book that helped Burbank to decide on his goal of life. When Burbank read Darwin's Variation of Animals and Plants Under Domestication, he decided to devote his life to grow new varieties of plants. So, in this way you have to write the correct answers, children. Next we are moving to the next segment, that is new words. So, in this segment you are going to enrich your vocabulary. Here is the first word, children, commercial. The word is related to ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್? ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಯು ಟ್ರೈ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್, which means uncommon. So shall we use the word in a sentence? Idaho potato of Burbank has made remarkable revolution among farmers. Twig, which means small shoot on or at the end of a branch of a tree. ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ರೆಂಬೆ ಅಥವಾ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ವಿಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Freezing weather, which means very cold weather, temperature reading below 0 degree. So below 0 degree ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಷ್ಣಾಂಶ 0 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ನಾವು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡಿಲೈಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್? ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೆಷರ್, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್? ಶೋಭನಾ ವಾಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್. Santa Rosa, here the place is mentioned in this lesson. It's a very important place in the life of Luther Burbank because he conducted most of his experiments in this place for more than half a century, that means more than 50 years. This place is near San Francisco. Shasta daisy, it's a kind of flower, the most important contribution of Luther Burbank. Next, we are going to learn many interesting facts about Luther Burbank. Luther Burbank, he was a US plant breeder. He was greatly influenced by a book called Variation of Animals and Plants Under Domestication. This book was written by Charles Darwin. His influence prevails
in the scientific community among those who works in the fields such as agriculture, horticulture, forestry and livestock. His most important contribution was that a lovely flower that never existed before. And also he has developed many fruits and vegetables of improved taste. Santa Rosa was a place where he conducted most of his experiments for more than 50 years. He described his place as the chosen spot of all the earth as far as the nature was concerned. For all his major experiments, he followed mainly three major techniques. So, which are the three major techniques? Collecting different kinds of domestic plants and bring in many foreign varieties of plants. When they were grown under different conditions, they would prove strong, plentiful, hard or else. He grew many varieties of fruits, flowers and vegetables by changing water supply, temperature, light or space. Other variations were achieved by crossing plants which had very dissimilar qualities. Now, let us learn in detail about the three basic techniques that he followed in his all experiments. For the first, he collected different kinds of domestic plants and bring in many foreign varieties of plants. When they were grown under different conditions, they would prove strong, plentiful or hard or else, show other desirable changes or new qualities. ಹಾಗಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು, ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಹಾಗೆ ಹೂವಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಂತಾ ರೋಸಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, he grew many varieties of fruits, flowers and vegetables by changing water, food supply, temperature, light or space. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಳಕಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಜಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವರ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ರುಚಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. After the production of many varieties, Burbank came to the final step, that was he could recognize and select the plants which showed desirable changes. He could also choose them for further studies. ಅಂದರೆ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. His unending patience was tested all the time. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. His unending patience was tested all the time. At the end of his successful attempt to produce a white blackberry, he called it the paradox. He set fire to all the rejected seedlings. ನೋಡಿ, ಇವರ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದು ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ. ಆದರೆ ಇವರು ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅವರೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಬಣ್ಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆದರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದದನ್ನು ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಪೈಲ್ ಆಫ್ 12 feet high, 14 feet wide, 22 feet long and had contained 65,000 2 to 3 year old berry bushes. How many had he decided to keep for further study? Just less than 2 dozen. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರು ಆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದಂಥ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಶಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಡಿಸೈರಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ವ, ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಇವರು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಳಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ರಾಶಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಶಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 feet high, 14 feet wide, 22 feet long and had contained 65,000 2 to 3 year old berry bushes. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಟ್ಟಾಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಆ 65,000 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 dozen ಅಷ್ಟು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. Throughout his efforts to force nature to obey his order, Burbank found out ways to increase the efficiency of experimentation. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ let us learn even more interesting facts about Burbank. An acre on his farm yielded several thousand different varieties of fruits. This wonderful achievement was made possible by grafting many twigs on a single tree. In this manner, he was able to grow, for example, 526 different types of apples on the same tree. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಜಾಗ. ಇನ್ನು ಎಕರೆ ಅಂತಂದರೆ 1 ಎಕರೆ, ಅಂದಾಜು 1 ಎಕರೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು several thousand varieties of fruitsನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ. This wonderful achievement was made by grafting many twigs on a single tree. ಹೇಗೆ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದು ಸೊ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್. ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 526 ಜಾತಿಯ ಆಪಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆದಿದ್ರಂತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ 526 ಜಾತಿಯ ಆಪಲ್ ಹಣ್ಣು, ಒಂದೇ ಹಣ್ಣು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರುಚಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆದಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ not only to save space but also to speed up his experiments instead of waiting for 15 years for a tree to give fruits. ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು 526 ಜಾತಿ ಆಪಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಬೆರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಸಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮರವಾಗಿ ಅದು ಹಣ್ಣು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 10-15 years ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 2 to 3 yearsಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಇವ್ರು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. He would graft a twig from a young plant to a fruit-bearing tree and get fruits in 2 or 3 years. He would graft a twig from a young plant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ವಿಗ್ಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ವಿತಿನ್ ಎ 2 to 3 yearsಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Burbank carried out more than 10,000 separate experiments with 600 different kinds of plants. To give a complete list of his achievement is impossible. ನೋಡಿ,
ಸಾವಿರಾರು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳೇ ತುಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಿಳ್ಕೊಬೋದಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು. ಮೊದಲನೇದು ಚೆರಿ ಫ್ರೂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್, ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ plum fruit. Okay, he developed an improved cherry, a white blackberry, a cactus without thorns that is largely used as food for livestock, and a peach tree can withstand freezing weather. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಚೆರಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಚೆರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಬೆಳೆದಂತಹ ಒಂದು ಚೆರಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮುಳ್ಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ. ಮುಳ್ಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಕ್ಟಸನ್ನು ಮುಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಚ್ ಟ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೂಥರ್ ಬರ್ಬ್ಯಾಂಕ್. And also he delighted flower lovers with 73 new flowers including Shasta daisy and a rose that bears his name. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಲೂಥರ್ ಬರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು. ಶಾಸ್ತಾ ಡೈಸಿ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅದು. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಲೂಥರ್ ಬರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಸ್ ಅಂತಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಫೇಮಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಶಾಸ್ತಾ ಡೈಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಬಲ್ಬನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೂಥರ್ ಬರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಎ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ವಿತ್ ಎ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಅಂದರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ದೋ ಎ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೋಷನ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಡೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಮ್. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೆಲೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದೇನದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಲೈಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. In the present times, miracles are happening in steel mills, automobile factories and markets of commerce and industry. Burbank worked with the simple elements of nature to produce effects that were as remarkable as shiny cars, bridges, tunnels and singing wires. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಲ್ಸ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶೈನಿ ಕಾರ್ಸ್, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಟನಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಲೂಥರ್ ಬರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಫ್ಲವರ್, ನ್ಯೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗ ತುಂಬ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗ. ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೇ ಬೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್? ನೋಡೋಣ. Grafting is a horticultural technique whereby tissues of plants are joined so as to continue their growth together. The upper part of the combined plant is called the scion, while the lower part is called the rootstock.
ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೀವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ. Now let us recapitulate, children. Now it's your time to answer these questions. Come on, children. Describe the 3 techniques on which Burbank's experiments were based. These are the 3 techniques: collecting many domestic plants and foreign variety of plants and grown under different situations. This is the first technique that he followed. He grew many varieties of fruits, flowers and vegetables by changing water, food supply, temperature, light or space. Other variations were achieved by crossing plants which had very dissimilar qualities. After the production of many varieties, Burbank came to the final step, that was he could recognize and select the plants which showed desirable changes. He could also choose them for further studies. Now let us see Luther Burbank's achievements. Burbank developed more than 800 strains and varieties of plants, 113 varieties of plums and prunes, 10 varieties of berries, 50 varieties of lilies and the freestone peach. Burbank developed fruits, flowers, grains, grasses and vegetables. The russet Burbank potato is most widely cultivated potato in the United States. ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಲುಥರ್ ಬರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ದ ರಸೆಟ್ ಬರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತೀರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚಿಪ್ಸನ್ನು, ಬಿಂಗೋ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚಿಪ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲುಥರ್ ಬರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದ ರಸೆಟ್ ಬರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇವರ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಬರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎ ಸ್ಪೈನ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲಮ್ ಕಾಟ್. ಸೊ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೈನ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳೆ ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಸಸ್ಯ, ಅದು ಮೇವಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಶಾಸ್ತಾ ಡೈಸಿ, ದ ಫೈರ್ ಪಾಪಿ, ದ ಜುಲೈ ಎಲ್ಬೆಟಾ ಪೀಚ್, ದ ಸಾಂತಾ ರೋಸಾ ಪ್ಲಮ್, ದ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಟರೈನ್, ದ ಬರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಲಮ್, ದ ಫ್ರೀಸ್ಟೋನ್ ಪೀಚ್, ದ ಬರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ.
In Santa Rosa, Burbank purchased 4-acre plot of land and established a greenhouse, nursery and experimental fields that he used to conduct cross-breeding experiments on plants. Now, let us recapitulate children, let us test your comprehension about this topic. Choose the correct answer. Luther Burbank was a dash. A. Breeder, B. Engineer, C. Pharmacist, D. Geologist. So, what is your answer children? Breeder is the right answer. Luther Burbank was greatly influenced with the book written by dash. A. Louis Pasteur, B. Darwin, C. Einstein, D. Martin Luther. So, what is the right answer children? B. Darwin. Burbank developed a new flower called rose, jasmine, hibiscus, Shasta daisy. The right answer is Shasta daisy. Burbank described his new home as dash, the super spot, the chosen spot, the fertile home, the delighted spot. The right answer is the chosen spot. Santa Rosa is a place where he carried out his dash. A. Education, B. Business, C. Experiments. The right answer is experiments. Which of the following is not developed by Burbank? Shasta daisy, white blackberry, spineless cactus, seedless grapes. So, what is the answer children? It is D. Seedless grapes. Now, arrange the following words in the dictionary order. So, here there are 7 words: commercial, remarkable, twig, freezing weather, delighted, Santa Rosa, Shasta daisy. See, observe the first letter of these words children. You have to arrange it in the dictionary order. Dictionary order ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. A to Z ಲೆಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ 2 ವರ್ಡು ಒಂದೇ ಲೆಟ್ರಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಥರ್ಡ್ ರೋ, ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಆ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಎ ಬಿ, ಅದರ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಂದ ಶುರುವಾಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆದರ್, ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್, ಸಾಂತಾ ರೋಸಾ, ಶಾಸ್ತಾ ಡೈಸಿ. Santa Rosa, Shasta daisy, when you observe these 2 words, the first letter is same in these 2 words. So, you have to observe the second row, second column. In the second column, you will find A and H. Which letter comes first in the alphabetical order? A. So, that is why we have taken Santa Rosa first. So, next word is Shasta daisy. So, in this way, you try many more words at home, learn this arranging of dictionary order. Make the following words in opposite by adding suffix. Suffix ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಪದವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. Which are the words children? Useful, hopeful, worthy, powerful, helpful, careful. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾವುದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ವರ್ದಿ ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫುಲ್, FUL, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಫಿಕ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಹೋಪ್ಫುಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್, ವರ್ದಿ ವರ್ತ್ಲೆಸ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಪವರ್ಲೆಸ್, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ helpless, careful careless. Here less and full are suffixes. Here is the home assignment children. So here are 4 questions. So you have to answer all these 4 questions and show it to your teacher. In what way did Burbank save space and speed up his experiments? How did grafting help Burbank in his experimentation? What were Burbank's experiments on cherry, blackberry, cactus and Shasta daisy? What is grafting? Thank you very much children. I think you have enjoyed the lesson Luther Burbank. Read it for many times and you will enjoy
get some information from Google, YouTube also, you will get even more information regarding Ludha Burbank. Thank you very much.